जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। दोहरा उठे गुरु समाधियो ब्रह्मंड चुकिया साथ। भेटा कीता गुर चरना विच मापिया पुत्र पूरननाथ। अखंड समाधि ला के सतगुर 12 साल उठे सतगुरा सुनो कुदरत होई निहाल। ब्रह्मंड खीवा हो गया झूमन लग पई पौन। देवपुरी चो देवते तद लगे फुल बरसाउण। धरती माता आरती तद कीती शरदा नाल। दुखिया लई तपस्या जद कीती दीन दयाल। कलयुग अंदर देख के सतगुर दा प्रताप। वाल्मीकि भगवान दा सृष्टि करदी जाप। सतगुर दे प्रताप दी शोभा संध्या सार। दूरों नेड़ियों संगता पहुंचिया सिर दे भार। उधर मेरे सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज पूरे 12 साल बाद अज गुरु करीब नवाज। आसन बैठे सतगुरु भगती विच मखमूर। चढ़दे सूरज वांगरा चेहरे गुरा दे नूर। कीता आदर मैंदा प्रेमनाथ प्रकाश। जिसनों बख्शे सतगुरा से विद्या दी रास। चौर गुरां नूं कर रिहा बब्बर नाथ दरवेश। सतगुर जी दे ज्ञान दा किरदे जी दे उपदेश। इस दा सुन के दास नूं सतगुर कहंदे बोल। पूरन नाथा बच्चिया बैजा साडे कोल। जो नजराना संगता भेटा कर संभाल। संगता उपर खर्चना ये संगता दा माल। पूरन कुंजिया सांभ लै ये माया गोल कुल। बंदगी पिछले जन्म दी मिलदी महंगे मुल। पढ़दा शब्द रमैन चो जो प्रेम नाथ गुणवान। होस्ती करन व्याख्या जद सतगुर शक्तिवान। तद एदा अनुभव होंदा सतगुर दा फरमान। ज्यों बोलण मुखो आप ही श्री वाल्मीकि भगवान। पर वचन गुरा दे सुन रही इं संगत श्रद्धावान। मोती मान सरोवर ज्यों चुगन हंस गुणवान। जद पै गया भोग दीवान दा तद लोड़वंद इंसान। माई भाई भगत जन निर्धन ते तनपान। दुखड़े दसन दुखड़े खोल कै गुर सुन दे नाल ध्यान। मन इच्छे फल बख्श दे मेरे सतगुर जानी जान। कुछ प्रेमी हासिल करन लई आद पुरख दा ज्ञान। नाम शब्द दी पिछया पै मंगदे शरदावान। जो रोगी मारे रोग दै चल चल आए लोग। जिन्हों चुटकी देर भूतियो उदे कट्टे जांदे रोग। जो पुत्रा बाजो विलकदे आ गए गुरस्थान। उन्हां नूं पुत्र बख्शदे सतगुर दे वरदान। अतुट भंडारा इसदा चलदा सदा महान। गुरु वाल्मीकि ते इसने करने कैम निशान। संगता कठिया हो कै फिर आईया सतगुर पास। जो मता पकाया बैठ के रख हिरदे विच विश्वास। संगता कीती बेनती सतगुर दीन दयाल। चेष्टा कीती आपने बंदगी 12 साल। कलयुग तारन वास्ते चले कष्ट हजार। नंगे पिंडे है के ऋषिया दे सुल्तान। चखड़ झूले जिस जगह झूले लख तूफान। जिथे सिमरिया प्रभु नूं रह के अंतर ध्यान। ना जल वरत्या आपने ना ही छकिया अन्न। चेष्टा स्वांति बूंद संग रही सदा प्रसन्न। इस धरती ते आप दी दुनिया है दिलदार। अर्शा उपर आप दी हो रही जय जयकार। जिधर देखिए आप दा दिसदा है प्रताप। दोही जहानी आप दा सेवक जपते जाप। संगत कीती बेनती सतगुर जी दे कोल। दिल संगता विच घोल के दिल शब्दां विच घोल के एदा बोले बोल। सतगुर सच्चे पातशाह नमस्कार लख वार। हे प्रतिपालक जियां दे कलयुग दे अवतार। कलयुग तारन वास्ते हे ऋषिया दे सरताज। जिस तां बैठ तपस्या कीती है महाराज। उस थां मंदर आपदा असा करना असा त्यार।
ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਲ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਕੇਂਦਰ ਉਸਤਾ ਤਵਾਰਿਖੀ ਅਸਥਾਨ। ਜੋ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਹਾਰ। ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਿੱਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਠੰਡਾ ਠੱਕੇ ਜਲਦਲੇ ਔੜਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਜਰਾਨ। ਤਮਾ ਬਿਨ ਖਲਿਹਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਜਲ ਤੱਕ ਕੈਮ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ। ਸ਼ਕਤੀਆ ਜਿਸਤੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਰਿਝ ਹੈ ਇਹੋ ਫਰਮਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਰਦਾਨ। ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧੌਣ ਝੁਕਾ। ਐ ਪਰ ਸੱਚਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਵਾ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿਆਰ। ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤਪ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਗਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਪ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੀਨੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪ। ਇਸ ਦਾ ਸਨਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਧਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ। ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਧਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਜ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਧਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਸੰਨ 52 1900 ਬਾਗੀ ਗੜੀ ਬਹਾਰ। ਦਿਨ ਸੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਿਆ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਂਦ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਗ ਸੀ ਰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। 12 ਸਾਲ ਖੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜੋ ਖਾਸ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਉਸਤਾਦ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥ। ਪੱਥਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸੇਵਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਾਰੀਆ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੋ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੂਰਨ ਨਾਥ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਥ। ਮੰਦਰ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅਨਮੋਲ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਾਰੀਆ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਮਹਾਨ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜੀ ਇੱਟਾਂ ਟੈਲਾ ਕੁੱਲ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ। ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਵਸਤ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ।
ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਟੱਪ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸੇਵਕਾ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪੂਰਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਖਾਸ। ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਏਸਾ ਆਦ ਕਵੀ ਦਾ ਵਾਸ। ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰਦਾ ਜਾਪ। ਉਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪ। ਸੇਵਾ ਮੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਇਸੇ ਫਲ ਦੇਣਗੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅੰਗਪਾਲ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣ ਲੋ ਬਚਨ ਤਮਾਮ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਿਓ ਜਪਣਾ ਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਪੌੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬੀ ਦਾਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗਦੀ ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਾਤ। ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋ ਬਣ ਬਣ ਵੱਖਰੇ ਜੁੱਟ। ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਰਤੇ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪਰ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦ। ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਣ ਕਾ ਦਾਸ। ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਾਥਾ ਦੇ ਨਾਥ। ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੇ ਕਿਣਕਾ ਬਣੇ ਕੈਲਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖੇਲ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲਿਆ ਜਨਮ ਅਮੋਲ। ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਰਨੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਿਆ ਪਾਦਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ। ਏਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ। ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਸ ਦਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੈ ਨਾਮ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਲੀ ਭਗੂਤੀ ਅੰਗ। ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜੋਸੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਕੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ 12 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। 9 ਫੁੱਟ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਤਪ ਸਥਾਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਿਰਦ ਦੀਵਾਰ। 9 ਫੁੱਟ ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਗੁਰ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ। 9 ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ 9 ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ। 9 ਸਿੱਧਾ 9 ਸਿੱਧਾ 9 ਨਿਦਾ 9 ਨਾਥ 9 ਬਲਵਾਨ। 9 ਨਾਥਾ ਦੇ ਨਾਥ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਪ ਸਥਾਨ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ। ਬਾਰੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਗੁਣਵਾਨ। ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਇਕਸਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ। ਧੂਪਾ ਜੋਤਾ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਮੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 40 ਫੁੱਟ ਪਰਕਰਮਾ। ਰੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ 2 ਕਮਰੇ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਗਤ ਭਲੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦਖ। ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾ ਰੱਖੀ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖ। 14 ਮਾਰਚ 1997
ਵੰਜਵਾ ਠੀਕ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਅਡੀਕ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਧੂਪਾ ਜੋਤਾ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਰਮੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੱਦੇ ਸਾਂਝੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਫਰਮਾਨ। ਮੰਦਰੋਂ ਆਦਰ ਰਮੈਣ ਦੇ ਮੰਤਰ ਗੂੰਜੇ ਜਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਰੁੱਖਾ ਲੰਗਰਾ ਛੱਡਿਆ ਮਹਿਕ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਧਰਤੀ ਝੂਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਦੀਪ ਜਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾ ਲੋਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਦਰ ਉੱਪਰ ਝੂਲਦਾ ਕੌਮੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਰਮੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੇ ਰਜਵਾ ਨਿਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੋ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੇ ਲਾਲ। ਸੰਗਤਾ ਲਾਲਾ ਭਗਤਾ ਸ਼ਕਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੰਨ। ਜੰਗਲ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੀ ਹੋਵੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਇਉਂ ਸ਼ਾਨ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਗ ਰਮੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਤਦ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਤਾਲ ਨੇ ਸੰਖਨਾਦ ਕਢਿਆਲ। ਨਾਗਪਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦਿਓ ਫਿਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ। ਤਖਤ ਬਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸੱਜ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗੀਤ ਆਚਾਰੀਏ ਜੋ ਆਏ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਵਾਨ। ਰਾਗੀ ਮੁਖੀਏ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋ ਸਹਦੇ ਇਕਬਾਲ। ਜਦ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਦ ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਂਦਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੈਮਾਨੇ ਬਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਮ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈ ਰੁੱਖ। ਕਲਕਤ ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੁੱਲ। ਚੰਚਲ ਸਮਾਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੁੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਅਕਸ਼ਰ ਦਿਓ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੌਂਕੀ ਭਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਟਾ ਦਾ ਤਾਜ। ਖੁੱਲੇ ਬੁੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਿਰੇ ਅਮਰਤੀ ਬੋਲ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ। ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਅਖੀਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ 16 ਕਲਾ ਮਹਾਨ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਲੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥ। ਰੱਖਿਆ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਗਰੇਟ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਕੀਤਾ ਭੇਟ। ਜੋਸੀ ਥੰਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਲਵਾਨ।
ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ। ਜੋਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਟ ਗਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਿਆਰਿਓ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾ। ਜਗਦਾ ਦੀਪਕ ਹੀ ਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਕੇ ਜਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਧੁੰਦ ਗੁੰਬਾਰ। 9 ਦਵਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ 10ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ। 10ਵੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾ ਚੰਦ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਭ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕੇਵਲ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਆਨੰਦ। ਕਥਾ ਦੁਆਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਅਕਥ। ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਦਵਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਜਲਤ ਇਹ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤੋਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀਆ ਨੇ ਹੋਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਇਓ ਪਿੰਡੈ ਕਹਿ ਗਏ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ। ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਐੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇਂਦਾ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ। ਓਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਿਆ ਸੂਦੀ ਲੋੜ। ਭਜਨ ਕਰਦਿਆ ਜਗਿਆ ਸੂਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਹੋਕਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਲੀਨ। ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆ ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲੀਨ। ਧਰਤੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਉਤਾਂ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਗਿਆ ਪਛਾਂ। ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਰੀ ਰਾਤ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪਾਈ ਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤ। ਜੀਵਨ ਕੈਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ। ਬਣ ਜਾਏ ਇਹੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹੋ ਚੰਡਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਔਲਾਦ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਾ ਯਾਦ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰ ਗਈ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦ। ਰਾਵਣ ਰਾਕਸ਼ ਬਣ ਭਗਤ ਭੀਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ। ਕਰਮਾਂ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ। ਭਗਤ ਭੀਸ਼ਣ ਅਮਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਣ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਹਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜੋ ਬਾਲ। ਵਿਰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਗ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ। ਖੜਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏ ਇਕਸਾਰ। ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਸਵਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਮ ਚਾਰੇ ਵਰਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਛੂਤ ਨਾ ਛਾਤ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਚਾਲ। ਹੁਣ ਗਏ ਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਰਥੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਚੋ ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਯਾਮ। 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਨੋ ਕਰਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਸ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ। ਮੋਤੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਸ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋ ਆਏ ਇਸ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜਗਿਆ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਇਕਸਾਰ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਲੁਕਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ।
ਜਦ ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਗ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤਦ ਇਸਦਾ ਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਸਤਾ ਆਂਦੀਆ ਤੂਨੇ ਜੋ ਅਨਮੋਲ। ਬਰ ਖੁਰਦਾਰਾ ਪੂਰਨਾ ਸਭ ਲੈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਈਆਂ ਬਸਤਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਿਹਰੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੰਦਰ ਜਿਨਾ ਸਾਰਿਆ ਮਾਇਆ ਕੀਤੀ ਦਾਨ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜੋ ਰਸਤਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ। ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸੱਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਰਾਗੀ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋ ਆਏ ਗੁਣਵਾਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪ ਕੇ ਜਾਪ। ਇਸ ਦਾ ਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਜਨ ਨੂੰ ਮਾਣ।